અને એવું સુંદર જ હવે આપણે ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માનવની અવસ્થાની આગળ વધી રહ્યા છીએ અને હવે આવે છે પૂર્વ બાલ્યાવસ્થા. તો આવો સૌ સાથે મળી અને આ માનવ જીવનની ત્રીજી અવસ્થા એટલે કે પૂર્વ બાલ્યાવસ્થાને માણવી છે. તો સૌ સાથે મળી અને એક્ટ અને ડાન્સને માણીએ. आज तो मेरा बच्चा 1 साल का हो गया. आज तो हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे. ये Happy birthday to you. Happy birthday to you. पार्टी तो कभी से शुरू हुई है. पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है. मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए सारे जंगली इकट्ठे. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फट्टे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी कुड़िया की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी. आंटियां दीवानी एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी कुड़िया की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फट्टे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. बर्थडे है भाई बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है. कैंडल्स बुझ गई अब सब में केक बट्टे हैं. चिक्स सारी हॉट यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं. टेस्ट खेल लिया पूरे साल आज तो मेरा बर्थडे है. सारे बोलो हैप्पी बर्थडे जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे आवाज नहीं आई हैप्पी बर्थडे लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे अरे बोलो हैप्पी बर्थडे फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. काय झाला? तुझं नाम काय? आऊचू. तू चले मैं चलूं तू रुके मैं रुकूं अपने तो डेली है नए नए हंगामे. तू गिरे मैं थामूं मैं गिरूं तू थामे अपने तो डेली है नए नए हंगामे. जो तेरी डील है वो मेरी डील है. विद यू ओ बडी मुझे आती यही फील है. मैं तू मेरे सर गुरु तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स है एक थाली के सारे है एक थाली के सारे है एक थाली के एक थाली के एक थाली के चट्टे बट्टे. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. आज लगेंगे तुझ पे सट्टे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. अनमोल साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी. Just one more साल कुड़िया की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. आज तो पार्टी जब तक फट्टे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे. ये बर्थडे का सेलिब्रेशन बंद करो. हमें ये नहीं करना चाहिए. आज के दिन तो हमें पार्टी नहीं भगवान की पूजा करनी. અહીંયા આપણે જોયું બર્થડેનું સેલિબ્રેશન થયું. આમ તો આપણને સૌને એવું લાગે કે આ વેસ્ટર્ન કલ્ચર છે એટલે આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચરને ફોલો નહીં કરવું જોઈએ. પણ એક રીતે જો જોવા જઈએ તો આપણા શરીરની અંદર જેમ બધા જ પોષક તત્વોની જરૂર છે. જો આપણે એકલા કઠોળ જ ખાયા રાખીએ, પ્રોટીનના જ સોર્સ આપણા શરીરને આપ્યા કરીએ તો આપણા શરીરમાં B12ની ખામી જણાય. એવી રીતે એક માણસ જ્યારે જીવે છે એ આ દુનિયાની અંદર જીવવાનું છે. એટલે એને ભારતીય સંસ્કૃતિની સાથે સાથે એવું પણ જરૂરી છે કે વેસ્ટર્ન કલ્ચરને પણ થોડું ઘણું જાણે, પણ
એની અંદર થોડા ઘણા ચેન્જ પણ થઈ શકે. તમે બધા તમારા બાળકોના જન્મદિવસે કેક કટિંગ પણ કરો, નો ડાઉટ, પણ એને સમજાવો કે આ ખાવાની વસ્તુ છે, મોઢા પર લગાવવાની નહીં. એટલે જે ખાવાની વસ્તુ છે એને જે લોકોને જરૂર છે એના સુધી પહોંચાડો. એક એવો પણ આપણે મેસેજ આપી શકીએ. અને અહીંયા જે ભારતીય સંસ્કૃતિની વાત થઈ, હવે કદાચ ઘણી બધી જાગૃતતા લોકોની અંદર જોવા મળે છે, આપણા સમાજની અંદર જોવા મળે છે. આપણા સમાજનો એક પ્લસ પોઈન્ટ છે કે લોકોની અંદર જાગૃતતા વધી છે. આમ તો ગણીએ તો જન્મદિવસે જો આપણા વૈદિક શાસ્ત્રો પ્રમાણે પૂજા કરવી હોય તો ગ્રહ, નક્ષત્રો, આ બધાને, રાશિ, ફળ, આ બધાને મેળવીને કુલ 22 પ્રકારની પૂજા જન્મદિવસે થાય છે. અને એ પૂજાને વર્ધમાન પૂજા કહેવાય. જન્મદિવસના દિવસે તમે અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ પણ કરી શકો અને બાળકને સમજાવી શકો કે તમારા જીવનનું 1 વર્ષ છે એ પસાર થયું. નહીં કે એને દુઃખ આપણે લગાડીએ કે તારા જીવનનું 1 વર્ષ ઓછું થઈ ગયું. આપણે એને પોઝિટિવલી લઈએ કે તારા જીવનનું 1 વર્ષ આ પૃથ્વી ઉપર ખૂબ સારી રીતે પસાર થયું. અને એ જ દિવસે આપણે એવી શુભકામનાઓ પણ એમને આપીએ કે આવનારા દરેક વર્ષો પણ આવી જ સારી રીતે પસાર થાય એ તારે પ્રયત્ન કરવાના છે. એટલે આપણે નવી જનરેશનને જેટલી નવી દિશા આપીશું એ જ દિશામાં એ આગળ વધવાના છે. અને એ કામ આપણા બધાનું છે, કારણ કે આપણા રસ્તા પર જ આ બાળકો ચાલવાના છે. આપણને જોઈને એના પર જ ચાલવાના છે. અને હવે અહીંયા તમે બધા જ આ બધા બાળકો એકદમ મસ્ત મજાના પાર્ટીના મૂડમાં આવ્યા છે, તો આપણે એનો મૂડ સ્પોઇલ નથી કરવો. તો આવો સૌ સાથે મળી અને આ ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશ નર્સરીના બાળકોનું સુંદર મજાનું ડાન્સ પરફોર્મ આપણે નિહાળવાનું છે, જેના સુંદર મજાના વર્ડ્સ છે આજ કી પાર્ટી મેરી તરફ સે. सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे हाँ है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चल को बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चल को बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से ओहो डिंग फटाफट टिंगिरी पापा डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डिंग फटाफट टिंगिरी पापा मची है चूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए मची है चूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फूल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए है इनविटेशन मिलके करे फन आओ जहाज में या भर के ट्रक से आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से ओहो डिंग फटाफट डिंगिरी पापा डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डिंग फटाफट डिंगिरी पापा વાવ, અમેઝિંગ પરફોર્મ. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લ્યો આ બધા જ બાળકોને. આ બધા બાળકોનો ઉત્સાહ તો આપણે ક્યારના જોઈ રહ્યા છે, પણ જોઈએ કે પેરેન્ટ્સમાં કેટલો ઉત્સાહ છે. મારે એવા
10 બહેનો અને 10 ભાઈઓની જરૂર છે કે જે બહુ જ એક્સાઇટેડ છે પોતાના બાળક માટે પણ અને આવનારા ભવિષ્ય માટે પણ. ઝડપથી જે વધારે એક્સાઇટેડ હોય આવશે. અહીંયા આપણે આગળ જ આવવાનું છે. 10 ભાઈઓ અને 10 બહેનોની જરૂર છે આ બંને સાઈડ મારે. ઝડપથી જેટલા પણ લોકો એક્સાઇટેડ છે એ આવી જાય. જોઈએ કયા પાર્ટમાં જાગૃતિ વધારે છે. જલ્દીથી આવી જશો. ભાઈઓની જાગૃતિ ઓછી લાગે છે. આજે જે પણ એક્ટ કરશો એ તમારા બાળકો માટે છે, કારણ કે તમારા બાળકો પણ જોવે છે કે મારા પપ્પા કે મારા મમ્મીએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, એટલે આજે હું જે કંઈ કરું છું ને બહુ સારું કરું છું, કારણ કે એ પણ સાથે ઇન્વોલ્વ થાય છે. ઓકે, વેરી ગુડ. હવે તમે બધાને બંનેને એક સાથે જ હું સૂચના આપું છું. ઓકે, વેરી ગુડ. એક રાઉન્ડ કરીને ઊભા રહી જાઓ, બહેનો પણ અને ભાઈઓ પણ. એક રાઉન્ડ કરી દો. આ બાળકો જ્યાં સુધી સેટઅપ કરે, એક નાનકડી એવી એક્ટિવિટી છે, આપણે બહુ ટાઈમ પણ નથી લેવો. નાવડિયા વર્ણીના પેરેન્ટ્સ બેક સ્ટેજ એમને લઈ જશે. એક કામ કરજો, બહેનોની સંખ્યા વધી ગઈ છે એટલે 2 નાના નાના રાઉન્ડ કરી દો ઝડપથી. ભાઈઓની પણ સંખ્યા, ભાઈઓનો ઇક્વલ છે. ઓકે, ચાલશે. અને નજીક ઊભા રહો, એકદમ નજીક ઊભા રહેજો. ઓકે, હવે તમારી આઈઝ ક્લોઝ કરી દેવાની છે. તમને ઘણા બધા લોકો જોવે છે અને ફોટોગ્રાફી પણ થાય છે, એટલે અત્યારે નહીં તો પછી પણ પ્રૂફ જોવા મળશે કે તમે આંખ ખોલી હતી. એટલે કોઈ પ્લીઝ ચીટિંગ નહીં કરે. તમારો જમણો હાથ ઉપર કરો દરેક. અને હવે આંખ બંધ રાખીને જેમનો પણ હાથ સામે આવે એમની સાથે હાથ મિલાવી લો. જેમનો પણ હાથ સામે આવે એમની સાથે હાથ મિલાવી લો. રાઉન્ડમાં વચ્ચે હાથ લઈ જાઓ એટલે કોઈકનો હાથ મળશે તમને મિલાવવા માટે. વચ્ચે વચ્ચે વચ્ચે. ઓકે, હવે બીજો હાથ જે વધ્યો છે એને પણ મિલાવી લો. આંખ કોઈએ ખોલવાની જ નથી, એમ જ મિલાવી લેવાનો છે હાથ. કોઈએ આંખ નથી ખોલવાની. આ બાજુ નાના રાઉન્ડની અંદર વચ્ચે વચ્ચે બેન હાથ લઈ જાઓ એટલે કોઈનો હાથ મળશે. એક હાથમાં બેબી તેડેલું છે બેન, એને નીચે મૂકી દો એટલે સામે એક પાર્ટનર ઘટે છે. ઓકે, હવે આંખ ખોલી દો. આંખ ખોલી દો અને હાથ નથી છોડવાના, હાથ એમ જ રાખવાના છે. જે 2 જણાના હાથ મળેલા છે આખી પેર છૂટી પડી જાય. આ બાજુ બહેનોએ બહુ સારી એવી એક્ટિવિટી કરી લીધી છે, કારણ કે તમારું ગ્રુપ નાનું થઈ ગયું હતું ને. હવે તમારે હાથ છોડ્યા વગર આખી પેર છૂટી પડી જવાની છે. ઇમ્પોસિબલ. થોડીક તો ટ્રાય કરો. ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય, યુ વિલ બી સક્સેસ. હા, એટલે જ તો ક્યાંય કશી ગોતો એકાદી પેર હોય તો. બહેનોમાં છે કન્ફ્યુઝન મોડ, છૂટું પડા એમ છે. આ બાજુ આવી જાઓ, આ બાજુ મિડલમાં આવો. ભાઈઓમાં છે ક્યાંય પોસિબલ કે તમે છૂટા પડી શકો આખી પેર? આ લાઈફ પણ આવી જ છે ભાઈ, ગૂંચવાઈ જાય છે, એનો ઉકેલ જ નથી જડતો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. પેલા બધા માટે જોરદાર ક્લેપ કરીએ આપણે. આ ગેમ ઓફ ધ મોરલ એ છે કે આપણી લાઈફમાં કેટલાક પ્રોબ્લેમ્સ એવા હોય કે જેનું સોલ્યુશન છે જ નહીં. એ તમને ને મને ને બધાને ખબર છે. એટલે આપણે આપણા બાળકોને ફ્યુચરમાં એવા પણ સંજોગો ફેસ કરાવવાના છે કે બેટા આનું સોલ્યુશન નથી હોતું અને એક્સેપ્ટ કરતા જ શીખો. અને એના માટે એને મેન્ટલી એન્ડ ફિઝિકલી બંને રીતે પ્રિપેર કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપણી જ છે એઝ અ પેરેન્ટ્સ. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. અને હવે આપણે આ બાળકોને સુંદર મજાના પરફોર્મને અને આપણી જે અવસ્થા આગળ વધતી રહી છે એ અવસ્થા પ્રમાણે ઉત્તર બાલ્ય અવસ્થાને નિહાળવાની છે. તો આવો સૌ સાથે મળી અને આ બાળકોના પરફોર્મને નિહાળીએ. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos square theta minus sin square theta equals to cos 2 theta. 1 plus 1 equals to 11 नहीं होता बेटा. बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा गुल 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 गुल. मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल. Oh dear Newton Einstein, how could you find it good? मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स
चूहा ले जाए, हम घंटों माथा फोड़े, कुछ घंटा समझ ना आए। भयंकर है सिचुएशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, टैक्सेशन, मेंसुरेशन। दिखने में पेशेंट नॉर्मल पर सीरियस है कंडीशन। सिलेबस घोल के पीते, एग्जाम में अंडा आता। कब से बैटिंग कर रहे भाई, फिर भी ना खुल रहा खाता। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिख रहा। मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू। Oh dear Newton Einstein, how could you find it cool? मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू। संभल संभल के यूं कुछ चल रही हूँ मैं, खड़ी हूँ फिर क्यों लागे के फिसल रही हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी खुश, थोड़ा डरी हूँ मैं, पर जिद कर ली है अब तो जिद पे अड़ी हूँ मैं। लेफ्ट साइड पे जूता, फैक्ट्री खाना, झाड़ू पोछा कटका, राइट साइड पे ससुरा भेजा कमबख्त, मैथ्स में जा है अटका। अब LHS और RHS तू बैलेंस कर ले बेटा, दूर तुझको जाना है तू कर ले टंकी फुल। मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू। Oh dear Newton Einstein, how could you find it cool? मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू। Keep quiet everyone. प्रिंस, तुम्हें पता है आज मेरी मम्मा ने है ना मुझे न्यू टॉयज दिलाए। Keep quiet and listen to me carefully. Today's topic is noun. And what is noun? Krish, Prince, what is going on? Why are you talking? क्या बात है मैम? बातें तो सभी कर रहे हैं, आप सिर्फ मुझे ही डांट रहे हो। Beta, don't argue with me. Sit on your seat properly. ખાસ કરીને નિહાળવાની જરૂર છે, બીકોઝ અત્યારે મોટા ભાગે જે પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય એ પેરેન્ટિંગને સમથિંગ થતા હોય છે, અથવા તો સ્કૂલ અને પેરેન્ટ્સની વચ્ચે જે પણ કાંઈ બનાવ બનતા હોય છે એને રિલેટેડ છે કે આપણે કયા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એને નિહાળવાના છે. તો એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અહીંયા જે પણ પોઝિટિવલી મેસેજ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એના અંદાજે તમે એને નિહાળજો. क्या हुआ मेरा राजा बेटा, क्या हुआ? आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मम्मा, आज मैम ने मेरी बहुत इंसल्ट की। मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा था ना। अब से मुझको स्कूल नहीं जाना। सुनिए, जल्दी गाड़ी निकालिए, हमें तुरंत स्कूल जाना है। ऐसे कैसे वो हमारे बेटे की इंसल्ट कर सकते हैं? हाँ चलो, तुम सही कह रही हो। May I coming, ma'am? या सर, प्लीज कमिंग। मैम, ये क्या चल रहा है आपके स्कूल में? व्हाट हैपन सर? मैम, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया मेरे बच्चे के साथ और आपको पता भी नहीं है। क्या हुआ मैम? प्लीज क्लियर दिस पॉइंट। आपके टीचर ने मेरे बच्चे को मेंटली हरेस किया है। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और पूरी रात सोया भी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं चुप नहीं रहूंगा मैम, अभी तो पुलिस कंप्लेन करता हूँ और मीडिया को भी बुलाता हूँ। प्लीज शांत हो जाइए सर, आई विल लुकिंग टू दिस मैटर। ठीक है मैम, हम कल तक का वेट करते हैं। थैंक यू सर। હલો, કોરાટ વેદાંતના પેરેન્ટ્સ વેદાંતને અહીંયા મૂકી જશે સ્ટેજની પાછળ. ગુજરાતી મીડિયમ જુનિયર કેજીનો સ્ટુડન્ટ.
चश्मा पीले आहा आ आ ए मास्टर जी के आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकली बिल्ली चिट्ठी में से निकली बिल्ली कान में झुमका नाक में बत्ती कान में झुमका नाक में बत्ती हाथ में जलती अगरबत्ती अरे नहीं यार मगरबत्ती अरे बोला ना अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती कछुआ छाप आग पे बैठा पानी ताप अगरबत्ती कछुआ छाप आग पे बैठा पानी ताप ताप चढ़े तो कंबल तान वीआईपी अंडरवेयर बनियान वीआईपी अंडरवेयर बनियान आ मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला मच्छर चिट्ठी में से निकला मच्छर आ मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला मच्छर चिट्ठी में से निकला मच्छर मच्छर की दो लंबी मूछे मूछ पे बांधे दो दो पत्थर मच्छर की दो लंबी मूछे मूछ पे बांधे दो दो पत्थर पत्थर पे एक आम का झाड़ मूछ पे लेकर चले पहाड़ पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी जोगी की एक जोगन होगी गठरी में लागा चोर मुसाफिर एक चांद की ओर पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी जोगी की एक जोगन होगी जोगन कूटे कच्चा धान पीआईपी अंडरवेयर बनियान पीआईपी अंडरवेयर बनियान आ मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला चीता चिट्ठी में से निकला चीता मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला चीता चिट्ठी में से निकला चीता थोड़ा काला थोड़ा पीला चीता निकला है शर्मीला अरे थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला चीता निकला है शर्मीला अरे वाह वाह चाल देखो घूंघट डाल के चलता है मांग में सिंदूर भरता है माथे रोज लगाए बिंदी इंग्लिश बोले मतलब हिंदी इस वगर इस है बट पर व्हाट मतलब क्या माथे रोज लगाए बिंदी इंग्लिश बोले मतलब हिंदी हिंदी में अलजेब्रा छान वीआईपी अंडरवेयर बनियान वीआईपी अंडरवेयर Very good morning, everyone. Please sit down. Keep silence, everyone, and listen to me carefully. Today's topic is domestic and wild animal. First of all, ग्रीश पता है कल मेरे पापा मुझको गेम जोन लेके गए थे Krish, Prince, what's going on? Why are you talking? I told you na कि this topic is very important. Keep silence and take your seat. એક પણ એને મિસ નથી કરી. એટલે આ બાળક છે એને એના ભાવ સાથે મતલબ નથી, અંદરથી કયો ભાવ આવે છે એને વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ બાળક નથી દેતું, પણ એ જે ચાલે છે આજુબાજુમાં જે કન્ડિશન એની અંદર વહી જાય છે. તો આવા બાળકોનું જે નિર્દોષ આ પરફોર્મ હતું અને એના જ રિલેટેડ બીજો ચેન્જ પછી શું કન્ડિશન છે આવો એ નિહાળીએ આ બાળકોના ડ્રામા દ્વારા. क्या हुआ प्रिंस? आज इतने सैड क्यों हो? आज मैं स्कूल में बहुत बातें कर रहा था, मैम ने मुझे बहुत डांटा. अरे बेटा, तो उसमें क्या हो गया? क्या आपको मैम डेली डांटते हैं? क्या डेली ऐसा बिहेव करते हैं? नहीं, आज ही डांटा. बेटा, अगर आज डांटा तो कोई रीजन होगा, और अगर कुछ बोल दिया तो आपके भले के लिए ही बोला होगा. तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में सीनियर केजी में था
तो मुझे इंग्लिश रीडिंग आ ही नहीं रही थी। फिर मेरे मैम ने ऐसी फटकार दी कि रीडिंग तो आ गई और मेरी इंग्लिश आज तक बहुत अच्छी है। सो बेटा, रिस्पेक्ट योर टीचर। जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। જેણે અહીંયા સુંદર મજાનો પ્લે કર્યો અને ડાન્સ કર્યો તેમને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. આપને સૌની સમક્ષ એક એવા વ્યક્તિની મારે વાત કરવી છે કે એ 9મા ધોરણનો એક વિદ્યાર્થી હતો અને એનું રિઝલ્ટ લઈને ઘરે આવ્યો. એટલે ઘરે આવ્યો એટલે એને ખબર હતી કે રિઝલ્ટમાં શું છે, કારણ કે એનો ક્લાસમાંથી 50ની સંખ્યામાંથી 49મો નંબર આવ્યો હતો. ટોટલ 50ની સંખ્યામાંથી 49મો નંબર આવ્યો હતો. અને ડિનર માટે ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠા એટલે એના ફાધરથી વધારે ડરતો હતો. અને ફાધરે પૂછ્યું કે રિઝલ્ટ આવી ગયું? તો એણે જમવાનું ચાલુ જ નહીં કર્યું અને કીધું હા બતાવ, લાવ, સિગ્નેચર કરવાની છે. એટલે આપ્યું. એટલે પેલા બાળકને એવું હતું કે હમણાં 2-3 તમાચા પડશે અને ઘણું બધું ખીજાશે અને બહુ મોટો ડ્રામા થશે. પણ બન્યું એનાથી એકદમ ઉલટું. એના પપ્પાએ કંઈ પણ બોલ્યા વગર સહી કરી દીધી અને કીધું જમવાનું ચાલુ કરી દે. એટલે બાળકે પરાણે પપ્પાના ડરથી ડરતા જમી તો લીધું, પણ જમ્યા પછી બેઠો એટલે એના પપ્પાએ શરૂઆત કરી કે જો બેટા, તારા ક્લાસમાં કેટલી સંખ્યા હતી? તો કે 50. તારો રેન્ક કેટલો આવ્યો? તો કે 49મો. એટલે એના પિતાએ એક બહુ સારી એને વાત કરી કે તારા ક્લાસમાં કોઈ 37મો આવ્યો હશે, કોઈ 27મો આવ્યો હશે, કોઈ 10મો આવ્યો હશે અને કોઈ પહેલા નંબરે આવ્યો હશે. પણ જે પહેલા નંબરે આવ્યો છે ને એની પાસે હવે બીજો કોઈ ચાન્સ નથી, કારણ કે એને જો 99% આવ્યા હશે ને એનાથી ઓછો આવ્યો હશે ને તો એ ડિપ્રેશન થશે કે ગયા વખતે આટલા આવ્યા હતા ને આ વખતે આનાથી પણ ઓછા આવ્યા. પણ તારી પાસે ઘણા બધા ચાન્સ છે. તું હજી 37મો આવી શકે, 27મો આવી શકે, 10મો આવી શકે ને પછી પહેલા નંબર આવી શકે. એટલે પેલા બાળકની એકદમ આંખ ખુલી ગઈ. એણે જે ઇમેજિન કર્યું હતું કે મારા પપ્પા મને કેટલુંય ખીજાશે, કેટલુંય મારશે, એના બદલે એના પપ્પાએ આખો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બદલી નાખ્યો અને એને એટલું જ કીધું કે બેટા તું વધારે મહેનત નહીં કરતો, માત્ર એટલી જ મહેનત કરજે કે આવતી વખતે 37મા ક્રમ પર આવી શકે. અને આ બાળક ઊભો તો એના પપ્પાને વળગી પડ્યો. અને એ બાળક એટલે બીજું કોઈ નહીં, આપણે સૌ જેને બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર અનુપમ ખેર હતા. અને અનુપમ ખેર પોતે કહે છે કે જો તે દિવસે મારા પિતાએ મને 2 થપ્પડ મારી હોત ને તો આ દુનિયાને, આ બોલિવૂડને અનુપમ ખેર ના મળ્યા હોત. એટલે તમારા બાળકની અંદર રહેલી કઈ તાકાત છે, કદાચ એ ક્યાંક ફેલ થાય છે તો એના ફેલિયરને એક્સેપ્ટ કરીને નવી દિશા પર આગળ વધતા પણ એને શીખવવું. અને આ લિટલ જેમ્સનો જે આખો પ્રયત્ન છે આ તરફનો છે. અને હવે તમે બધાય જોયું કે જે ટીચર્સે ડાન્સ રેડી કરાવ્યા હતા એ ડાન્સ પણ જો આટલા બધા જોરદાર હોય તો જે ડાન્સ કરાવનાર છે, રેડી કરાવનાર છે, એ જ્યારે ડાન્સ કરતા હોય તો કેટલો જબરદસ્ત હશે. તો હવે આપણે સૌએ લિટલ જેમ્સ પ્રી સ્કૂલ એન્ડ નર્સરીના તમામ ટીચર્સનો ડાન્સ નિહાળવાનો છે. સો તમારા બધાની ખૂબ બધી તાળીઓના નાદ સાથે આપણે ટીચર્સને વેલકમ કરીએ. સો લેટ્સ એન્જોય ધ સાઉથ ડાન્સ.
बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हाथ से कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। മനസ്സോയി പതന്നി അടിക്കുന്നു മാമൻ അടിക്ക് മുത്തലട്ടം ടം സിരിപ്പോയില മിന്നലടിക്കുது ആസ பொண்ணுக்கு அச்சரட்டம் டம் புதுசா ஒரு வெட்கம் முளைக்குது பிடிச்சா ஒரு வெப்பம் அடிக்குது வேட்டி ஒன்று சேலைய தாங்கட்டி விட்டு சிக்கி தவிக்குது மாலை டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கு மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் புத்திக டம் டம் மாலை டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கு மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் புத்திக டம் டம்। तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। ऐ सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। ओ डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए दे प्रेम नगर सामे ऐसा में। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। देसी नाच। What's देसी नाच? बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो। अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा
એમને જેમણે ડાન્સ કરાવ્યો ને એ ટીચર અહીંયા એમને હિન્ટ આપતા હતા, ડાન્સ બતાવતા હતા. આ બાળકોએ એની કોપી કરી. જોયું તમે? એમના ટીચર્સ ડાન્સ કરતા હતા ને એટલે સામે એ પણ કરતા હતા. અહીંયા ને અહીંયા તમે જોયું અનુકરણ કેટલું શાર્પ થતું હોય છે કે એમણે જોયું એમના ટીચરે કર્યું. આ ટીચર ખાલી 2 કલાક સાચવે છે તોય એનું અનુકરણ કરે છે. હવે જે મા બાપ આખી જિંદગી સાચવવાના છે એનું તમે એક ખાલી આંખ કાઢીને કોઈની સામે જોવો છો ને તો પણ એની ટોટલી એક્ટ અને ટોટલી એનું પ્રતિબિંબ છે એ તમારા બાળકો પર પડે છે. એટલે મા બાપના આખા એ વર્તનનું પ્રતિબિંબ છે એ બાળકના કેરેક્ટર પર પડે છે. અને આ જ થીમને આપણે જ્યારે આગળ વધારવું છે તો હવે આપણા માનવ અવસ્થાની કિશોરાવસ્થા સુધી પહોંચ્યા છે અને હવે અહીંયા બાળકો આપણને કિશોરાવસ્થા બતાવશે. અને આ ટીચર્સે જેમ બાળકોએ બીજો ચેન્જ બતાવ્યો એવી રીતે ટીચર્સ પણ એની અંદર ઇન્ક્લુડ એમણે પણ બીજો ચેન્જ આપણને બતાવ્યું કે એમણે દર વખતે તમે જોયું તો આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરી અને એમના જ પરફોર્મ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યા. અને હવે આવો આપણે માણીએ સૌપ્રથમ એક્ટ કિશોરાવસ્થાની. પહેલાં આપણા બાળકોનો ડ્રામા જોઈએ અને એના પછી આપણે ડાન્સને એન્જોય કરીએ. सुनिए, आज मेरे कमर में बहुत दर्द है, क्या आप आज खाने का टेबल लगा देंगे? मैंने खाना तो बना दिया है. ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं क्यों करूं? मुझसे नहीं होगा. ओके, तो फिर बच्चा आप मेरी हेल्प कर दोगे? मम्मा मैं कैसे करूँ? डैडा नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा. ये तो आपका काम है ना. मम्मा आप कब से फोन देख रहे हो? मुझको भी देखना है. दादा मैं भी आपके जैसे बड़ा होके सिगरेट पीऊंगा. सुनिए, आज मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप आज खाने का टेबल लगा दोगे? मैंने खाना तो बना दिया है. एक काम करो, तुम आज आराम करो, आज मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ. हाँ डैडा, चलो मैं भी मम्मा की हेल्प करूँगा. मम्मा आप बुक रीड कर रहे हो, फिर तो मैं भी बुक रीड करूँगा. चलो बेटा, हम भगवान की पूजा करेंगे. हाँ दादा, आप जैसा करोगे वैसा ही करूँगा. બધાના ઘરનો એક નાનકડો ચિતાર આપી દીધો. એક વખત એક બાળકે એના પપ્પાને કીધું, પપ્પાએ એના બાળકને કીધું કે બેટા ભવિષ્યમાં તું જ્યાં પણ ચાલે ને ત્યાં જરા સંભાળીને ચાલશે. એટલે એક નાનકડા બાળકે બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે પપ્પા સંભાળીને તો તમે ચાલજો, હું તો તમારા પગલે પગલે ચાલું છું. એટલે આ વસ્તુ છે કે જેવું માતા પિતા કરે છે એવું જ બાળકો કરે છે. અને આ માત્ર ખાલી માતા પિતા કરે છે એટલું જ નથી હોતું, બાળકને આખા ઘરનું વાતાવરણ કેવું મળે છે એના પર ડિપેન્ડ થાય છે. દાદા દાદી પણ એટલા જ મહત્ત્વના હોય છે. કારણ કે આપણને મોટા ભાગે જોતા હોય તો સૌથી મોટો જે નડતો હોય જનરેશન ગેપ નડતો હોય. એટલે હું તમને એક સુરતના જ એક એવા વ્યક્તિની વાત કરું છું. આના જેવી જ એક પ્રી સ્કૂલ ચાલી રહી છે કામરેજ એરિયાની અંદર. અને એની નવી વસ્તુ શું છે એ મારે અહીંયા જે દાદા દાદીઓ બેઠા છે ને એમના માટે જ વાત કરવી છે કે એ પ્રી સ્કૂલના જે ઓનર છે ને એમના મધર એ ડેઈલી સ્કૂલમાં આવે છે એઝ અ ટીચર. એના મધર છે એ અનએજ્યુકેટેડ છે, એ અભણ છે, ભણ્યા જ નથી, છતાં એના મધર રોજે સ્કૂલે આવે છે અને સ્કૂલે આવીને એ 60-65 વર્ષની ઉંમરના એ માડી આવી અને બાળકોને રોજે આપણા પુરાણના જે પણ બાળ પાત્રો છે એની વાર્તાઓ કહે છે. એનો લેક્ચર ગોઠવાયેલો છે. તમને કદાચ આપણને જોઈને અલગ લાગે
કે ભાઈ આ 65 વર્ષના દાદીમાં આવી સરસ મજાની ગુજરાતી સાડી પહેરેલી, માથે ધોળા વાળ થઈ ગયેલા, અને એ દાદીમાં સ્કૂલમાં ભણાવવા આવે? હા, એ દાદીમાં આવે છે ત્યાં. અને આ બાળકોને ધ્રુવ, ધૂમકેતુ, નચિકેતા આવા બધા જ પાત્રોની, રામનું બાળ સ્વરૂપ, રામની જે પણ સાહસ કથાઓ છે, કૃષ્ણની લીલાની વાતો, આવી બધી વાતો કે છે. તો આ એક બીજ છે. આ મેં તમને એટલા માટે કીધું કે જે એક પ્રી સ્કૂલ કરી રહી છે એ આ પ્રી સ્કૂલ પણ કરી રહી છે, અને એનો તો આ ચિતાર અહીંયા જોવા મળે છે, પણ તમે તમારા ઘરમાં પણ આ વસ્તુ કરી શકો. એટલે માત્ર માતા પિતા જ બાળકને સાચું ડાયરેક્શન આપે એવું જરૂરી નથી. પરિવારના બધા જ સભ્યો ભેગા મળી અને બાળકને સાચું ડાયરેક્શન આપી શકે. કારણ કે એક છોડ હોય અને આ છોડને આપણે માત્ર સૂર્યપ્રકાશ જ વ્યવસ્થિત પહોંચાડીએ, પાણી નહીં આપીએ, અથવા તો એકલું ખાતર જ આપ્યા કરે, તો પણ એ છોડ છે એ વ્યવસ્થિત ઉછરતો નથી. એટલે બાળકને પણ છોડ, પાણી, એ છોડને પાણી, સૂર્યપ્રકાશ અને ખાતર આ બધું આપણા પરિવારના દરેક સભ્યો તરફથી મળવું જોઈએ. અને એ જ જ્યારે એ દિશામાં કામ આગળ થશે ત્યારે આપણા બાળકો પણ આપણી સંસ્કૃતિને સમજતા થશે, એના જીવનનું સાચો ગોલ સમજતા થશે. અને આ પ્રી સ્કૂલનો જે એક પ્રયત્ન છે એ ખૂબ સારો પ્રયત્ન છે કે એમણે આપ સૌને એક વિચારવાની નવી દિશા પણ આપી છે. તો આપ સૌ એ વિચાર પર અને નવી દિશા પર વધારે વિચારો. અને હવે કિશોરાવસ્થાની સુંદર મજાનો આ પરફોર્મ અહીંયા લઈને આવી રહ્યા છે બાગબા સોંગ સાથે. તો આવો સૌ સાથે મળી અને નિહાળીએ બાગબા સોંગ. बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं. ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा. रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए. बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां. हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां. बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां. हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां. बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई. बिरहा के क्षण बीते हैं
बिरहा के क्षण बीते फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान बागबान रब है बागबान बागबान रब है बागबान बागबान रब है बागबान बागबान रब है बागबान उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह हो आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान बागबान रब है बागबान बागबान रब है बागबान बागबान रब है बागबान बागबान रब है હલો વાવ જોરદાર તાળીઓથી આ બધા જ બાળકોને વધાવી ઇમ્પોર્ટન્સ હોય જો કે આપણા પાસે શબ્દો પણ ના હોય અને એટલે જ કહેવાય કે આપણે દુનિયાની નજરમાં તો ઘણા બધા સક્ષમ હોઈએ પણ આ બે મહાસાગર એવા છે કે એક માની મમતા અને પિતાનું ઋણ આ બંને વસ્તુ આપણે ક્યારેય ચૂકવી નથી શકતા અને એટલે જ કહેવાનું મન થાય કે માણસ દુનિયામાં ઘણી જગ્યાએ દોટ મૂકતો હોય ત્યારે કહેવું ઘટે કે જે મસ્તી આંખોમાં છે તે સુરાલયમાં નથી હોતી જે મસ્તી આંખોમાં છે તે સુરાલયમાં નથી હોતી શીતળતા પામવા દોટ કા મૂકે છે ઘેલા માનવી જે મા બાપના ચરણોમાં છે તે હિમાલયમાં પણ નથી હોતું તો માતા પિતાનો જે પણ ઋણ છે એ જીવનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારેય પણ ચૂકવી નથી શકતો તમામ પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ છે કે સિનિયર ગુજરાતી મીડિયમ અને ઇંગ્લિશ મીડિયમના જે પણ બાળકો તમારી પાસે છે એ બાળકોને બેક સ્ટેજ મોકલી આપશો અને જે પણ વિદ્યાર્થીઓ દાદા દાદી સોંગમાં રહેલા છે અને જે દાદા દાદીને અહીંયા આવવાનું કીધેલું છે તે તમામ દાદા દાદીને વિનંતી કે તમે બેક સ્ટેજ આવી જશો કારણ કે આપણે હજી ઘણું બધું જોવાનું છે અને છેલ્લે ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની રાખેલી છે એટલે આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અહીંયા છેક સુધી ટક્યા રહેજો જેનાથી કંઈ વસ્તુ મિસ ના થાય પછી ખોટું ફોટો જોઈને જીવ બાળવો એના કરતાં અહીંયા લાઈવ છે વાસ્તવિકતામાં જ આપણે મજા માણી લઈએ અને હવે આપણે જે સુંદર મજાની વસ્તુ જોવાની છે આપણે કિશોરાવસ્થા સુધી પહોંચ્યા અને હવે જ્યારે આગળ વધવું છે તો આવો હવે યુવાવસ્થા જોવી છે પણ એની પહેલાં સુંદર મજાની એક વિડીયો ક્લિપને નિહાળીએ કારણ કે આપણે જ્યાં જ્યાં ઉછેરમાં ફેર પડે છે એનાથી જ આ બધી વસ્તુઓ બધા પ્રોબ્લેમ્સ આપણે ફેસ કરીએ છીએ આમ તો આપણે સંસ્કૃતની અંદર વૈદિક શાસ્ત્રની અંદર એવું કહેવાય કે બાળક જ્યારે 5 વર્ષનું હોય ને ત્યાં સુધી એને લાલન કરવું એને લાડ લડાવવા અને બાળક જ્યારે 10 વર્ષ પછીના 10 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી એનું તાડન કરવું એટલે એને સમર્થ બનાવવા સક્ષમ બનાવવા જિંદગીને જીવવા માટે અને બાળક જ્યારે 16 વર્ષનું થાય ને ત્યારે એના મિત્ર બનીને રહેવા જો આની અંદર એકાદું પણ સ્ટેપ તમે મિસ કરી ગયા તો જીવન દરમિયાન તમારા આખા જીવતર સુધી આ તમારો મિસ થયેલા સ્ટેપને તમારે સહન કરવું પડશે જો તમે એને સમર્થ સક્ષમ બનાવવાની ઉંમરે લાડ લડાવ્યા એ પણ તમને જ નડવાના છે અને જ્યારે એને લાડ લડાવવાના હતા ત્યારે એના પર રોફ જમાવ્યો એને આ દુનિયાદારી શીખવાડવાની ટ્રાય કરી તો એ કન્ફ્યુઝ થઈ જશે
આપણને સૌને ખબર છે કે જે વસ્તુ જે ગતિમાં થતી હોય એ જ ગતિમાં થાય. નદીનું વહેણ બદલાવા જાય તો શું થાય એ પણ આપણને સૌને ખબર છે. તો એવી રીતે જે આ ગતિમાં ચાલે છે એ અવસ્થાને લાડ પછી એને સક્ષમ બનાવો અને પછી એના મિત્ર બનીને રહો તો કોઈ બાપ દીકરા કે મા દીકરીના સંબંધો ક્યારેય વણસી નહીં જાય. એ સુમેળ ભર્યા જ રહેશે કાયમી. તો આવો હવે આપણે યુવાવસ્થાની આ વિડીયો ક્લિપ નિહાળ્યા બાદ સુંદર મજાનું ડાન્સ પરફોર્મ નિહાળીએ. लड़के नहीं रोते. बैठो बैठो, लड़के रोते नहीं. Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? Don't behave like a girl. Boys don't cry. लड़के रोते नहीं. मैंने बोला ना लड़के नहीं रोते हैं. लड़के रोते नहीं है. ए, लड़के रोते नहीं है. लड़के रोते नहीं हैं. Well done, well done. अरे लड़के नहीं रोते यार. ओ देवदास, छोड़ ना यार, लड़के ऐसे नहीं रोते. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. ना 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na
लड़के रोते हैं, जब माँ तकलीफ में होती है, जब बहन घर से विदा होती है और पापा की मार से नहीं, पापा की डांट से नहीं, पापा की मजबूरियों से डरते हैं कि हाँ लड़के भी रोते हैं। यूं तो समंदर हमारे दिल में भी भरा होता है, पर आंखों में नमी नहीं होती है। लड़के कभी रोते नहीं ऐसा सब कहते हैं। तकलीफ हमें भी होती है, पर खुद को पत्थर दिल समझते हैं। दिल हमारा भी टूटता है, सपने हमारे भी चूर होते हैं, कि दिल हमारा भी टूटता है और सपने हमारे भी चूर चूर होते हैं। पर क्या कहें, हर मजबूरी को चुपचाप सह लेते हैं। ये तो क्यों ना रोऊं मैं? क्या गलती करी यार मैंने रोके? बस रोऊंगा मैं, पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा। लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं, लड़के भी रोते हैं जनाब, लड़के भी रोते हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपने गमों की किताब खोलते नहीं है। આ પરફોર્મ અહીંયા પ્લે કરવાનું વિઝન એટલું જ હતું કે આપણે બધા જ મોટા ભાગે અહીંયા જે સ્ટાર્ટિંગનો વિડીયો આપણે પ્લે થયો જોયો કે છોકરાઓ ના રડે, લડકે નહીં રોતે, છોકરો થઈને રડે છો, છોકરીની જેમ શું રડે છે, આવા બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે તમે બધા અહીંયા જેટલા બી જેન્ટ્સ બેઠા છે એમણે સાંભળ્યા પણ છે અને મે બી તમે કહેતા પણ હશો. પણ આપણે આપણા બાળકોને એ પણ શીખવવાનું છે કે છોકરો હોય કે છોકરી એની ફિલિંગને જ્યાં સુધી એ રજૂ નહીં કરે ને ત્યાં સુધી સામેવાળાને ખબર નહીં પડે કે આની અંદર પણ એક દિલ છે ધબકતું. અને આ આપણે વારંવાર એને રિયલાઇઝ કરાવવું પડે છે, સામેવાળાને પણ કહેવું પડે છે કે હા ભાઈ મને પણ દર્દ થાય છે. કારણ કે જ્યારે લાગણી છે એને આપણે દિલમાં જ દબાવીને રાખીશું, સામેવાળાને કહેશું નહીં અને વ્યક્ત નહીં કરીએ તો એ લાગણી મુરઝાઈ જશે. સામેવાળાને કહેવું પણ પડે છે. એટલે છોકરાને પણ શીખવાડો કે દર્દ થાય ત્યારે તારે પણ રડવું. એ છોકરો કે છોકરી કોઈ પણ એક માણસ છે અને માણસ જ્યારે દિલ ખોલીને રડશે, બીજાની સાથે પોતાની લાગણીઓને વ્યક્ત કરશે, એનાથી રિલેશન પણ સ્ટ્રોંગ બનશે. અને એટલે જ આપણે કહેવું ઘટે કે છોકરીઓને કરાટે અને છોકરાને પરાઠે આ શીખવાડવા પડે. કારણ કે એમાં છોકરો કે છોકરી ના હોય. અને અત્યારે આપણને બધાને ખબર છે ફોરેન જવું હોય એટલે રોટલી વણવાની પ્રેક્ટિસ કરે છે, ફોરેન જવા માટે રોટલી વણતા શીખે છે, એ લોટ બાંધતા શીખે છે. એટલે એની યુવાવસ્થા આવે તે દી શીખવાડવું એના કરતાં પહેલેથી એને પણ ક્યારેક હાથમાં સાવરણી પકડાવો વાંધો નહીં. એ પણ કપડાની બે ઘડી વાળી દેશો તો કંઈ વાંધો નહીં આવે. એ છોકરો જ રહેવાનો છે, એમાંથી કંઈ ઓછું નહીં થાય, એની ક્રેડિટમાં ક્યાંય આંચ નહીં આવે. પણ એ લાઈફનો એક ખૂબ સારો મેસેજ શીખશે. અને એ જ મેસેજ સાથે જ્યારે એ મોટો થશે ત્યારે આ ધીરે ધીરે આપણા એક સુદૃઢ રાષ્ટ્રનું પણ નિર્માણ થશે. અને આ સુદૃઢ રાષ્ટ્રના નિર્માણનો પાયો આજે લિટલ જેમ્સ નર્સરીએ નાખવાની શરૂઆત કરી છે.